Assalamualaikum, dear students of class 9. Welcome to my English second paper class. Hope that all of you fine by the grace of Almighty. Dear learners, in English second paper, you have to answer 100-mark question, and this 100-mark question is divided into two individual parts. One part is grammar portion and another is composition portion. In grammar portion, you have to answer 11 questions, and in these 11 questions, there are some items which are completely new to you, aren't they? You know it, don't you? These items aren't difficult, are they? Dear learners, here I have uttered, aren't they? Don't you? Are they? So, dear students, our today's topic is tag questions or question tag. Before discussing our tag question, we must know what is tag question or the definition of tag questions. So dear students, I request you to take your exercise book and follow me attentively. At first, I have written here what is tag question. Dear learners, here I have written the question which is added to the end of the statement to get the approval or recognition of the listeners is called tag question. Tag মানে হচ্ছে ঝুড়ে দেওয়া। Tag question normally আমরা কনভারসেশনের সময় ইউজ করি স্পিকারের স্পিচের অ্যাপ্রুভাল বা স্বীকৃতি লাভের জন্যে বাক্যের শেষে যেই ছোট প্রশ্নটি জুড়ে একটা ছোট প্রশ্ন জুড়ে দেওয়া হয় এই সংযুক্ত ছোট প্রশ্নটিকে বলা হয় ট্যাগ কোয়েশ্চেনস নাও আই এম রাইটিং অ্যান এক্সাম্পল সাকিব ইজ এ smart boy. Isn't he? Sakib is a smart boy, isn't he? This is a simply statement. Sakib is a smart boy. Here I have added, isn't he? This isn't he is called tag question. So dear learners, follow me attentively and what I have said, listen to that carefully. Dear learners, let's move on to the rules of making tag question. Question tags or tag question, same word.
Question tags are made using an auxiliary verb and pronoun. Dear learners, here I have written tag question এর জন্য কি প্রয়োজন হবে মেক করার জন্য আমাদের কি লাগবে auxiliary verb and pronoun. The pronoun refers to the subject. অর্থাৎ tag question এর সাবজেক্টটা হবে যে সাবজেক্টটি থাকবে সেটি হবে pronoun এবং তার আগে কি থাকবে auxiliary verb. Example, Arif is playing football. This is simply an statement. Arif is playing football. এটিকে যদি আমরা ট্যাগ কোয়েশ্চন করি তাহলে কি লিখব Arif is playing football. সেন্টেন্সটি স্টেটমেন্টটি আমরা লিখেছি লিখার পরে you have to put a comma after writing the statement. দেখো স্টুডেন্টস এখানে আমি Arif is playing football এটা লেখার পরে এখানে কি দিয়েছি কমা দিয়েছি তারপরে কি লিখেছি auxiliary verb isn't আর Arif is a noun and the pronoun of Arif is he. So I have written isn't he, and at the last of the sentence you have to put a question mark or note of interrogation. Second one, she did not take tea. This is your statement and this is simply a statement. এখন আমরা এটাকে কি করতে হবে ট্যাগ কোয়েশ্চন করব এই স্টেটমেন্টের জন্য তাহলে আমি কি বলেছিলাম স্টুডেন্টস ফার্স্টে আমাকে কি করতে হবে সেন্টেন্সটিকে লিখতে হবে তাহলে আমি লিখলাম she did not take tea. এরপরে আমার এখানে কি আছে ফুল স্টপ যখন আমি ট্যাগ কোয়েশ্চন করব তখন আমি কি বসাবো এখানে কমা ফলো ইট কেয়ারফুলি কমা ইউজ করেছে তারপরে আমরা কি লিখব অক্সিলিয়ারি ভার্ব আনতে হবে ডিড প্রনাউন she সেটা প্রনাউনে দেওয়া আছে আমাদের ট্যাগ কোয়েশ্চনের সাবজেক্ট অলওয়েজ উইল বি প্রনাউন she আমার এখানে কি ছিল she এর প্রনাউন she ছিল আর আগেরটাতে খেয়াল করো Arif is a noun and for the Arif we use he. তাহলে স্টুডেন্টস আমাদের আমরা ফার্স্টে কি বলেছিলাম ট্যাগ কোয়েশ্চন মেকিং করার জন্য আমাদের কি লাগবে অক্সিলিয়ারি ভার্ব এবং কি ইউজ করব আমরা প্রনাউন অর্থাৎ প্রনাউন মানে প্রনাউনটা বোঝাচ্ছি মেইন স্টেটমেন্টের যেই সাবজেক্টটি থাকবে সেই সাবজেক্টের প্রনাউন বসবে নাউন থাকলে প্রনাউন বসবে আর প্রনাউন যদি থাকে আমরা সেই প্রনাউনটি বসিয়ে দিব. So dear students, now I am going to for the next rule. Students, a positive statement is usually followed by a negative tag. A positive statement অর্থাৎ তোমার প্রদত্ত সেন্টেন্সটি যদি পজিটিভ অর অ্যাফার্মেটিভ হয় অর হ্যাঁ বোধক হয় আমাদের ট্যাগ কোয়েশ্চনটি হবে নেগেটিভ ট্যাগ পজিটিভ স্টেটমেন্ট নেগেটিভ ট্যাগ. আরেকবার বলছি আমি যেই প্রদত্ত বাক্যটি যদি পজিটিভ থাকে অর অ্যাফার্মেটিভ থাকে অর্থাৎ হ্যাঁ বোধক বাক্য থাকে ট্যাগ কোয়েশ্চনটি হবে নেগেটিভ. এক্সাম্পল রানী ইজ ইন্ডাস্ট্রিয়াস দিস ইজ এ পজিটিভ স্টেটমেন্ট বিকজ দেয়ার ইজ নো সাইন অফ নেগেটিভিটি অর্থাৎ এখানে নেগেটিভের কোনো চিহ্ন নেই রানী ইজ ইন্ডাস্ট্রিয়াস তাহলে আমার ট্যাগ কোয়েশ্চনটি কি হবে স্টুডেন্টস নেগেটিভ ট্যাগ হবে. তাহলে আমাদের ট্যাগ কোয়েশ্চন করার জন্য কি লাগবে অক্সিলিয়ারি ভার্ব লাগবে অক্সিলিয়ারি ভার্ব দেওয়া আছে ইজ লিখেছি ইজের নেগেটিভ হবে যেহেতু আমার এটি পজিটিভ স্টেটমেন্ট আমার ট্যাগটি হবে নেগেটিভ স্টেটমেন্ট ইজেন্ট.
তারপরে কি বলেছিলাম, প্রদত্ত স্টেটমেন্টের সাবজেক্টটির প্রনাউনটাই হবে ট্যাগের সাবজেক্ট। তাহলে রানীর জন্য আমরা প্রনাউন কি লিখব, শি। ইজেন্ট শি, দিস ইজ আওয়ার ট্যাগ কোয়েশ্চেন, ইজেন্ট শি। লাস্টে কি করতে হবে, প্রশ্নবোধক চিহ্ন। ফুল সেন্টেন্স, in your exam scripts you only write the tag question. No, you have to write full sentence and then you have to write the tag questions and then note of interrogation. শুধুমাত্র ট্যাগ কোয়েশ্চনটি লিখে দিলে হবে না, ইজেন্ট হি, প্রশ্নে যেই স্টেটমেন্টটা দেয়া থাকবে তোমাকে সেই স্টেটমেন্টটা তুলতে হবে। তোলার পরে টিচার কি বলেছি, ইউ হ্যাভ টু পুট এ কমা, একটা কমা প্লেস করবে। তারপরে আমরা সেখানে পরে কি লিখব, ট্যাগ কোয়েশ্চনটি করার পরে শেষে নোট অফ ইন্টারোগেশন। সেকেন্ড ওয়ান, শি ওয়াজ রিডিং আ বুক। She was reading a book. This is also a positive statement. অর্থাৎ আমার প্রদত্ত বাক্যটি অ্যাফার্মেটিভে আছে, হ্যাঁ বোধকে আছে। তাহলে স্টুডেন্টস আমার ট্যাগ কোয়েশ্চনটি কি হবে বলেছিলাম, নেগেটিভ। আমার অক্সিলিয়ারি ভার্ব আমার সেন্টেন্সে দেওয়াই আছে ওয়াজ। হ্যাঁ, আমি কি লিখব, ওয়াজের নেগেটিভ ফর্ম হচ্ছে ওয়াজেন্ট, আর যে স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে সেই স্টেটমেন্টের সাবজেক্টটির প্রনাউন হবে ট্যাগের সাবজেক্ট। শিটা প্রনাউনে দেওয়া আছে, তাহলে আমরা কি লিখব, শি। লাস্টে আমরা কি লিখব, সাইন অফ ইন্টারোগেশন। ওকে স্টুডেন্টস, আই হোপ দ্যাট ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড দিস পয়েন্ট। Second one, a negative statement is followed by a positive tag. Negative statement is followed by a positive tag. অর্থাৎ প্রদত্ত সেন্টেন্সটি যদি নেগেটিভে থাকে তাহলে ট্যাগ কোয়েশ্চনটি হবে পজিটিভ। খেয়াল করো, বিপরীত, অপোজিট। পজিটিভ থাকলে নেগেটিভ হবে, নেগেটিভ থাকলে পজিটিভ হবে। এক্সাম্পল, হি ইজ নট এ লায়ার। এখানে দেখো নট আছে, অর্থাৎ আমার প্রদত্ত স্টেটমেন্টটি হচ্ছে নেগেটিভে আছে, তাহলে আমার ট্যাগ কোয়েশ্চনটি হবে পজিটিভ। তাহলে আমরা কি লিখব, ইজ। নট কি লিখব স্টুডেন্টস, না, নট আমরা লিখব না, কারণ আমার সেন্টেন্সটি নেগেটিভ, আমার ট্যাগ কোয়েশ্চনটি হবে পজিটিভ। আমরা কি লিখব, ইজেন্ট হি। পরেরটা লিখেছি, দে আর নট ওয়াচিং টিভি। This is also a negative statement, so our question tag will be positive. অর্থাৎ আমার যে বাক্যটি দেওয়া আছে, প্রদত্ত বাক্যটি নেগেটিভে দেওয়া আছে, তাহলে আমার ট্যাগ কোয়েশ্চনটি হবে পজিটিভ। কি লিখব আমরা, আর দে। লাস্টে আমরা কি দিব, সাইন অফ ইন্টারোগেশন। এটি ভুল করবে না। তাহলে কি বলেছি, প্রদত্ত সেন্টেন্সটি যে স্টেটমেন্টটি দেওয়া আছে আমরা সেটি লিখব, লেখার শেষে আমরা কি দিব, কমা দিব, কমার শেষে আমরা কি করব, ট্যাগ কোয়েশ্চনটি করব। করার জন্য রুলসগুলো স্টেপ বাই স্টেপ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ভালো করে ফলো করবা। আর ট্যাগ কোয়েশ্চনের সাবজেক্ট সবসময় কি হবে, প্রদত্ত স্টেটমেন্টের সাবজেক্টের প্রনাউন বসবে। So students, now we are going for next rule. Dear learners, subject of a tag can never be a noun. Here I have written subject of a tag can never be a noun, it is always pronoun. আগেই বলেছি ট্যাগের সাবজেক্ট কখনোই নাউন হতে পারে না, this is always pronoun. Rafi, example, Rafi is a good player. Rafi is a good player. এখানে দেখো রাফিটা হচ্ছে কি, নাউন। তাহলে আমরা কি করব, ট্যাগের জন্য আমাদের কি লাগবে, অক্সিলিয়ারি ভার্ব। অক্সিলিয়ারি ভার্ব আমাদের দেওয়াই আছে ইজ। আমাদের প্রদত্ত স্টেটমেন্ট ইজ পজিটিভ, তাহলে আমাদের কি হবে, নেগেটিভ হবে। বলেছে আগে
অর্থাৎ প্রদত্ত সেন্টেন্স যদি অ্যাফার্মেটিভ হয় ট্যাগ কোয়েশ্চেনটি হবে নেগেটিভ ইজেন্ট। এরপরে দেখো প্রদত্ত স্টেটমেন্টের সাবজেক্ট হচ্ছে রাফি। রাফি ইজ এ নাউন, একজনের নাম। ট্যাগ কোয়েশ্চেনে গিয়ে ট্যাগের সাবজেক্টটি সেটি কি হয়ে যাবে প্রনাউন। তাহলে আমরা কি লিখব ইজেন্ট হি। রাফি ইজ এ গুড প্লেয়ার, ইজেন্ট হি। সেকেন্ড ওয়ান, লাবিবা হ্যাজ ডান দ্য ওয়ার্ক। রাবিবা হ্যাজ ডান দ্য ওয়ার্ক। আমাদের অক্সিলিয়ারি ভার্ব হ্যাজ লিখে ফেলেছি, পজিটিভ কি হবে নেগেটিভ, পজিটিভ স্টেটমেন্ট নেগেটিভ ট্যাগ হ্যাজেন্ট। ফর দ্য লাবিবা উই ইউজ লাবিবাস প্রনাউন ইজ শি। নাও আওয়ার ট্যাগ কোয়েশ্চেন ইজ হ্যাজেন্ট শি। লাবিবা হ্যাজ ডান দ্য ওয়ার্ক, হ্যাজেন্ট শি। So dear learners, you have to remember that subject of a tag question can never be a noun, it is always pronoun. Students, follow it carefully. Here I have written isn't he, isn't, is not. আমি কি লিখি না এখানে খেয়াল করো, is not he, is not he, instead of is not he, I have used isn't. Instead of is not, I have used isn't. is not না লিখে is not এর পরিবর্তে টিচার কি লিখেছি isn't. সেকেন্ড ওয়ান, has not এর পরিবর্তে আমি কোনটা ইউজ করেছি hasn't. আগের এক্সাম্পলগুলোতেও যদি তোমরা খেয়াল করো দেখবে যে আমি কি লিখেছি সবগুলো ইজ নট, ইজেন্ট, হ্যাজ নট, হ্যাজেন্ট, ডিড নট, ডিডেন্ট। তাহলে এদিকে আমি কি করেছি কন্ট্রাক্ট ফর্ম, কন্ট্রাক্টেড ফর্ম। ইজ নটের কন্ট্রাক্টেড ফর্ম হচ্ছে ইজেন্ট, অর্থাৎ ইজ নট হচ্ছে স্টেটমেন্ট ফর্ম আর ইজেন্ট হচ্ছে কন্ট্রাক্টেড ফর্ম। কন্ট্রাক্টেড মানে বুঝো সংক্ষিপ্ত রূপ। ইজ নটের সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে ইজেন্ট, হ্যাজ নটের সংক্ষিপ্ত ফর্ম হচ্ছে হ্যাজেন্ট। সবগুলোতে ট্যাগ কোয়েশ্চেনে তোমাকে এইভাবে লেখা যাবে না, কোন ফর্মটা লিখতে হবে কন্ট্রাক্টেড অক্সিলিয়ারি ভার্বের কন্ট্রাক্টেড ফর্মটি তোমাকে লিখতে হবে ট্যাগ কোয়েশ্চেনের জন্য। নাও we are going to know negative form of some contracted auxiliary verb. Girls, look at whiteboard. Here I have written negative contracted form of different auxiliaries. অর্থাৎ না বোধক সংক্ষিপ্ত রূপ বিভিন্ন অক্সিলিয়ারি ভার্বগুলোর। In a tag question we have to use contracted form of auxiliary verbs. A statement form, এখানে কি লিখেছি আমরা statement form, আর একটা হচ্ছে contracted form or tag form। সংক্ষিপ্ত রূপটা কি হবে is not, সংক্ষিপ্ত হবে isn't, contracted form কি হবে isn't, are not, aren't, am not, aren't। দেখো am not কে amn't লিখি নাই, am not কে কি লিখি নাই, am notটা কি amn't না হয়ে am notটা কি হয়েছে aren't, this is an exception। am not, aren't, was not, wasn't, were not, weren't, will not, won't, will not এর contracted form হবে won't, shall not contracted form or tag form, ট্যাগে গিয়ে shall notটা কি হয়ে যাবে shan't, may not ট্যাগে গিয়ে সেটা কি হবে mayn't। একইভাবে have not, haven't, has not, hasn't, had not, hadn't, could not, couldn't, cannot, can't, might not, mightn't, would not, wouldn't, should not, shouldn't। তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে ট্যাগ ফর্মগুলো কন্ট্রাক্টেড ফর্মে লিখতে হবে। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, দ্যাটস অল our today. Stay safe, stay blessed, try to concentrate on your studies. Thank you. Allah Hafiz.